नाम श्री वाहे गुरु जी। बाबा फरीद साहब जी ने जो कृपा की है, पहला अखरी अर्थ देखिए शब्द दे, फिर उसकी व्याख्या नाल जुड़ांगे। बाबा फरीद साहब ने कृपा की कि फरीदा तो भाव आपां हर वारी इहदी व्याख्या करते हैं, तो जदों भी फरीदा शब्द फरीद शब्द आउणा वो बाबा फरीद जी का नाम है। फरीदा रोटी मेरी काठ की, ये अर्थ तुहानू बड़े अज सरल लगने ने, पर जो व्याख्या करांगे फिर पता लगना भी बाबा फरीद साहब की कह रहे हैं। असल में इत्थे बाबा फरीद साहब कहते फरीदा रोटी सारे आप समझ के खाण वाला प्रशादा, काठ में नहीं हुंदा लक्कड़। फरीदा रोटी मेरी काठ की, हे फरीद मेरी रोटी लक्कड़ दी है। लावण कहते ने सब्जी नूं, सलूणा लावण सलूणा वो की है, मेरी भुख है। मैं अखरी अर्थ सिर्फ कर रहा अज। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, मेरी रोटी लक्कड़ दी है ते सलूणा मेरी भुख है। जिन्ना खाधी चोपड़ी घणे सहणगे दुख, ਜਿਹੜੇ ਚੋਪੜ के रोटियां खांदे ने बहुत दुखी होणगे। वो पहला श्लोक ये कह रहा 28 नंबर। अगला श्लोक बाबा फरीद साहब जी का, वो कहते ने रुखी सुखी खाए कै। रोटी जिहड़ी है ना, बाबा फरीद साहब जी कहते ने सुक्की मिस्सी खा के ठंडा पानी पीओ, पानी पी लो, उतों ठंडा पानी पी लो रोटी खा के। आखिरी अर्थ मैं कर रहा। फरीदा देख पराई चोपड़ी, किसी दे कोले पई हुई चोपड़ी वेख के तू अपनी जिंद नूं ना तरसावी। देख फरीदा चोपड़ी, बाबा फरीद साहब कह रहे हैं कि रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। फरीदा देख पराई चोपड़ी वेख के तू अपनी जिंद नूं क्यों तरसाउंदा है। हुण वेखो मैं अर्थ कर दिते है, तो कोई कह सकता भाई साहब जी ये की कहने ने, बाबा फरीद साहब ने कहा फिर ये की होया। गल तो कोई भी नहीं भी रोटी मेरी काठ दी है, भुख मेरी सब्जी है, तो जिन्होंने ने चोपड़ियाँ खादियां उन्होंने दुख मिलणगे। तू चोपड़ियाँ वेख के क्यों जिंद तेरी तरसदी फिरदी है। नहीं गुरमुखो, मैं अगे भी कई बार आप जिक्र किया, बाबा फरीद साहब दियाँ जिहड़े रमजां ने ना नहीं समझ आउंदियां साडे छेती दिमाग च की कहना चाहुंदे है। पहलां तो मैं इस शब्द के अर्थ करन तो पहलां तुहाडा थोड़ा जिहा ध्यान, भावें कि इस व्याख्या नाल उहदा संबंध नहीं कोई भी, पर सिर्फ समझाउण वास्ते मैं तुहानूं एक शब्द लैणा है भगत कबीर साहब जी का। वो मैं तां शब्द चुनिया क्योंकि जिहड़े तुसीं हुण मैं देखिया संगत बहुता तर ना संगत गुरबाणी नूं ही असल च ज़्यादा सुनना चाहुंदी है, तो मैनूं भी आनंद ज़्यादा आउंदा जे। वैसे है ये काम उतरा साडे वास्ते मेहनत ज़्यादा है। साखी कहानी सुनाउणी होवे तो सौखा काम, एक साखी ले लो 20-25 मिनट तो एवें निकल जाते हैं। पर जिहड़ा गुरबाणी विचों गुरबाणी की कथा करनी है ना, उहदे वास्ते मेहनत भी बड़ी चाहिए है। तो मैनूं इस गल की खुशी हुंदी है भी संगत इहो जिहे श्रोते तुसीं बन चुके हो कि तुसीं सिर्फ तो सिर्फ गुरबाणी विचों सुनना चाहुंदे भी गुरबाणी की कह रही है। क्योंकि असीं मत्था गुरु ग्रंथ साहब नूं टेकदे हैं ना, तो गुरु ग्रंथ साहब के शब्द की सानूं कहिंदे ने, तां मेरी कोशिश हुंदी मैं वध तों वध गुरबाणी के प्रमाण ही लैंदा हाँ। जिथे लोड़ पैंदी उत्थे मैं जरूर नाल साखी थोड़ी जिक्र कर दईदा। मैं हुण जिहड़ी बेनती कर लग्या वेखियो जे कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच जो शब्द है ना, बाहरी तौर पर पढ़न रूप दे विच पढ़न दे विच शब्द कुछ होर होएगा, उहदी व्याख्या कुछ होर होनी है। मैं सिर्फ समझाउण वास्ते कह लग्या क्योंकि गल आई कि रोटी काठ की दा जिक्र आया है, तो हुण सारे कहणगे बाबा फरीद साहब कहंदे मेरी लक्कड़ दी रोटी है, तो लक्कड़ दी रोटी ना अज तक किसी ने खाधी है, तो ना खाधी जा सकती, ना उहदी भुख उहदे नाल मिट सकती है। फिर कोई सवाल करेगा भी बाबा फरीद साहब फिर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहानियां जोड़ दित्तियां सी नाल कि उन्होंने गल विच लक्कड़ पाई हुई सी, जदों भुख लगदी चक मार लेंदे। ये लिखिया होया कहानियां विच, ये उन्होंने जीवन च साखियां लिखियां ने, केवल लिखियां ही नहीं स्टेजां ते सुनाइयां भी जा रही ने भी इदां बाबा फरीद साहब करते सन। जदों जंगल क्या भावें दी व्याख्या आई सी, मैं खुल के विचार की सी, बाबा फरीद साहब जंगलों च नहीं भटकते, वो शब्द जरूर वरतते ने जंगल का, पर उत्थे गए नहीं, वो लोगों को दसदे काहदे वास्ते भटकदे हो, रब ते हिरदे च बैठा है। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर लग्या, एक कबीर साहब का पहला मैं शब्द लिया, अज की व्याख्या सौखी समझ आ जाएगी, तां करके मैं शब्द तुहाडे नाल साझा कर लग्या। तुसीं देखियो शब्द दे बाहरी अर्थ की बनणगे ते भाव अर्थ की बनेगा। भगत कबीर साहब जी कहंदे फील रबाबी बल्द पखावज कौआ ताल वजावै,
पैर चोलना गधा नाचै, भैंसा भगत करावे। पहला मैं शब्द पढ़ देना हाँ। राजा राम ककरिया बरे पकाए, किन्हे बूझण हारे खाए। बैठ सिंह घर पान लगावे, कीस गलौरे लियावे। घर घर मुसरी मंगल गावे, कछुआ संख बजावे। 10 जूना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਕੀਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ। 10 ਜੂਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੱਲ। ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ, ਫੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ ਉਹ ਛੈਣੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ ਜੋੜੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਧਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਖੱਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਬ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨਾਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ, ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ ਕਊਆ ਤਾਲ ਵਜਾਵੇ, ਪੈਰ ਚੋਲਣਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ, ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ। 4 ਜੂਨਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਟੇ ਦੀ। 4 ਜੂਨਾਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਪਾਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੇ, ਘੀਸ ਗਲੌਰੇ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਚਕੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਕੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਕੁੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੱਬੀਆਂ ਪਾਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ, ਮੁਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹੀ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ, ਕਛੂਆ ਸੰਖ ਵਜਾਵੇ, ਕਛੂ ਕਮਾ ਸੰਖ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ ਗੱਲ ਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹਾਥੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂ ਛੈਣੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਧਾ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਕੁੰਦਰ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਡੱਬੀਆਂ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੂਹੀ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਛੂ ਕਮਾ ਸੰਖ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। 10 ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਟੀ ਨੇ ਪਰਬਤ ਖਾ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਕੀੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਉਹ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਲਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਗਧਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਡਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੈਠ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦਈ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੇਖੋ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੈ ਤੇ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਦੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸੀ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਐਸੇ ਜੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਲਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਚੂਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਚਕੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਕੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਲੂਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਦਿਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਬ 10-12 ਘੰਟੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਗਈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿਆਂ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਘਰੇ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਆ, ਸੁੱਕੀ ਫੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐ ਭੁੱਖ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਐ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹਦਾ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਚੋਪੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਅਰਥ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਵੇਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜੇ ਲਵੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਮੱਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਟੀ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੱਖਣੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਕਾਠ ਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਤੇਰੀ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈ ਭੋਜਨ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੌਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੌਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਛਿੱਲੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੌਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਰਹੂੰ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੂੰ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੂੰ, ਜੌਂ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾऊं। ਜੌਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਛਿੱਲੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੌਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਛੀਆਂ, ਭਿਓਏ ਹੋਏ ਜੌਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਜੌਂ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾऊं, ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਊਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਛਤਰਪਤੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸ਼ੋਹਰਾ ਤਿਸ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਸ਼ੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ੋਕਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਕਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਸ਼ੋਹਰਾ ਤਿਨ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਛਤਰਪਤ ਤੈਨੂੰ ਛੋਡੂ ਤਿਆਗ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਛਤਰਪਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
अगली जी तुक है मैं वही हुण व्याख्या करनी है। महाराज कहते संतन का दाना रूखा कबीर, फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख। इनू बाणी कह रही है संतन का दाना रूखा, वो रब दे प्यारियां दी सुक्की रोटी भी अमृत बन जाती है। संतन का दाना रूखा सो सर्ब निधान, फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख। इत्थे महाराज कहते संतन का दाना रूखा सो सर्ब निधान, गृह साकत 36 प्रकार ते बिखू समान, जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहणगे दुख। देखो गुरबाणी गुरबाणी जो व्याख्या कर रही है ना। महाराज कहते संतन का दाना रूखा सो सर्ब निधान, फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख हो गई ना व्याख्या। दूसरे बन्ने माया धारी छत्रपति नूं छोडू त्याग कह दिता, इसका मतलब हो गया जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहणगे दुख। संतन का दाना रूखा सो सर्ब निधान, गृह साकत 36 प्रकार ते बिखू समान। साकत के घर में 36 प्रकार का भोजन भी तो जहर वर्गा लगता है। एक बचन और गुरु ग्रंथ साहब चो लै लीए। महाराज कहते ने सतगुरु गुरु अर्जन देव जी गुरमुखो जो बाबा पिरथी चंद ने 4 चपेरे घेराबंदी कर दी सी ना, तो लंगर मस्ताना हो गया सी। मस्ताना साडा शब्द जिहड़ा है ना, असी सिखां दे बोल भी गुरमुखो इन्नी चढ़दी कला वाले है, कदी बोलों में भी सिख ढैंदी कला के शब्द नहीं वरतदा। छोले खा के कहते सी बदाम चब्बे है, ये चढ़दी कला के बोल सन ना। कदे नहीं असीं कहंदे लंगर मुक गया जी, असीं कहंदे वाधे पै गया। वेखो किड्डा चढ़दी कला वाला शब्द है। मस्ताना हो गया, वाधे पै गया। मैं जी बेनती कर लग्या, सिखां ने गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहा महाराज लंगर दे विच रस्ता घट गईयां ने, संगत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पिरथी चंद ने घेराबंदी की हुई, महाराज रस्त सारी वो लई जा रहा है। महाराज कहते कोई गल नहीं, वो राजा बिच ही सारा कुछ, सदा नहीं खेड रहनी, जिदन संगतां नूं पता लग्या सचेत हो जाएगी। बाबा बुढ़ा साहब ते भाई गुरदास ने संगत नूं सचेत कर दिता सी। मैं जी उहदे च बेनती कर लग्या, गुरु अर्जन साहब का शब्द है गुरमुखो। महाराज कहते ने कि एक दिन की होया, भाई गुरदास जी कोल बैठे है, सुक्की रोटी जिहड़ी सी ना, सुक्की रोटी उहदे 3 हिस्से कीते। एक गुरु अर्जन देव महाराज जी ने टुकड़ा लिया, एक भाई गुरदास जी नूं ते एक माता गंगा जी। गुरमुखो जदों ये 3 टुकड़े बना के रोटी दे खान लगे, जो इतिहास कहंदा है, भाई गुरदास जी ने कहा महाराज ये की? महाराज ये रोटी भी सुक्की कई दिनों की, 3 उहदे हिस्से कीते। महाराज ये दिन गुरु अर्जन देव जी ने, कुछ विद्वान कहते महाराज ने उत्थे फिर शब्द उच्चारण किया, वो तुक लैन लगे। महाराज कहते रूखो भोजन भूम सैन, फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख। गुरु अर्जन देव कहते रूखो भोजन भूम सैन, मैनू सुक्की रोटी मिल जाए तो महाराज कहते जमीन ते सौना मिल जाए। रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सूख बिहात, मैनू मेरा मालक ना विसरे, रोटी तो भावें सुक्की तो भावें मैनू जमीन के उत्ते लिटना पै जाए, मैं कोई परवाह नहीं, पर मेरा मालक मेरे हिरदे विचों ना जावे। ये गुरु अर्जन साहब का वचन है। रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सूख बिहात। महाराज कहते जे मालक हिरदे विच है ना, तो सुक्की हुई रोटी भी जिहड़ी 36 प्रकार के भोजन वर्गे आनंद दिंदी है। एक वचन होर असीं लै लईए। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने ना जैत श्री दी वार विचों मैं 2 तुहानूं महाराज दे वचन सुनाउण लग्या, इहदी व्याख्या लई। दोनों श्लोकां दी व्याख्या इकट्ठी हो जाएगी कि फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख, जिन्ना खाधी चोपड़ी घने सहणगे दुख। दूसरा श्लोक है कि रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। ये दोनों श्लोकां दी व्याख्या 2 शब्द कर देणगे गुरु अर्जन देव जी दे। एक च महाराज कहिंदे है एक बंदा है, सिर्फ मैं व्याख्या वास्ते कह रहा। महाराज कहते एक आदमी, उहदे घर दे विच ना गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं कि सोने का उन्हें महल बनाया होया है। तो महाराज कहते उहदे घर विच जिन्ना फर्नीचर लगा ना, वो सारे का सारा चंदन का है, चंदन की सुगंधी आ रही उहदे विचों। महाराज कहते इन्ना लेपन किया उन्हें अपने घर नूं सोहना कि खुशबू आ रही हर बन्ने तो। जिहड़ा घर बनाया उहदे हीरे मोती लाल जड़े हुए ने उस बंदे ने। तो महाराज कहते जो अपने पलंग के उत्ते सौंदा है ना, ऐ निश्चिंत होकर सौंदा है, कोई फिक्र नहीं, कोई झोरा नहीं, कोई चिंता नहीं है। एडा वड्डा बंदा होवे, सोने का घर, हीरे जड़े हुए होण, चंदन दियां सुगंधियां आउंदियां होण, इन्ना कुछ होवे
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਝੁੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਲੀ ਚੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਕੁੱਲ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਪਈ, ਕੁੱਲੀ ਉਹਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਉਹਦੇ ਪਾਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਆਏਗੀ ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸੰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਟੇ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਢੁਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ, ਮਾਂਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੈ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ, ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਇਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਵਸੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਨ ਧੀਰਿਓ। ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ। ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਧਿਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਝੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਝੀਤ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਲੰਮਿਆਂ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਚੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਭਗਵਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਵਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਬਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਣੇ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ,
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੀਰ, ਹੇ ਫਕੀਰ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਅਰਥ ਅੱਜ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਲਿੰਬਾ ਪੋਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂ ਹੈ ਆਟਾ ਘਰੇ, 2 ਫੁਲਕੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਸਾਗ ਵੀ ਹੈ ਘਰੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਸਾਧ ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ, ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ, ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਲੋ ਸਾਧ ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ, ਕਰ ਧਰਮ ਮਜੂਰੀ ਕਾਇਆ ਪੋਖੀ, ਤ੍ਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬੜੀ ਸੁਜਾਨ, ਭਰਤਾ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਜਬ ਕਛ ਲਿਆਵੈ ਤਬ ਕਛ ਪਾਵੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਆ ਸਾਗ ਚੁਗ ਲਿਆਵੈ, ਜਬ ਕਛ ਹੋਵੇ ਤਬ ਕਛ ਬਣਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਆ ਸਾਗ ਚੁਗ ਲਿਆਵੈ। ਸਾਗ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ, ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਗ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ, ਉਹ ਕਾਠ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ, ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਹੁਣ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਾ ਲਈਦਾ। ਕੋਧਰਾ ਬਾਜਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਬਾਜਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਤ ਚਲੇਗੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਾ, ਕਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜੇ, ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਰਬਾਬ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ। ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, 7 ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਾਰੀ ਲਾਲੋ ਲਾਲੋ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੇ ਲਾਲੋ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਚੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਧ ਬੈਠੇ ਖਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਭੋਜਨ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਗ ਲਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵੇਖੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕੋਧਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਘਿਓ ਤੋਂ ਖਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਓ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੈਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਛਕੋਗੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇ ਗਏ, 7 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਮੈਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾਲੋ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਵੇਖ ਆ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਢਿੱਡਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਉਹਦਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਚੋਰਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਓਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆ ਮੇਵੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾੜ ਸੀ ਉਹ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ। 4 ਚਫੇਰੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਚੌਧਰੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਲਹੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਓਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹੂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੱਚ ਦਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਸੱਚ ਦਸੀ ਲਾਲੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਐ, ਇਹ ਤੇਰੀ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸੱਚ ਦਸੀ ਇਹ ਤੇਰੀ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਪਕਵਾਨ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਦਰਜੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੋਰ। ਮਾਂ ਕਹੋ ਐ ਜਦੋਂ ਸੰਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੋਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੋ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਥ ਉਲਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਰਥ ਉਲਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਗਰੀਬ ਥੋੜਾ ਸੀ ਉਹ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਲਟ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੈ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ, ਚਾਓ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਦਣ ਕਮਾਈ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਨੇ, ਖੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਭਿਆਗਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਭਿਆਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਸ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਿਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਬਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੜੇ ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਗ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਗ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਗ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, 2-4 ਹੋਰ ਲਿਆ ਖਾਂ। ਰਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਇੱਟਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 4-5 ਹੋਰ ਲਿਆ ਖਾ, ਕਦੋਂ ਕੌਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ,
ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੈਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇਂ ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲਟਾਵੇਂ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਥ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਪਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖਚਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਠੱਗੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਨ ਚੁਰਾਏ ਆਣ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕੋ ਸਕੇ ਨਾ ਛਡਾਇਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਚੋਪੜੀਆਂ ਵੱਲੇ ਨਾ ਵੇਖ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਲਟਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ, ਲਟਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੋ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਾਰੇ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਪੈਸੇ, ਤੂੰ ਚਲੋ ਚੌਧਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਓ ਭਲਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਤੀ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਠ ਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਚੋਪੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਪੜੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਲਾਵਣ ਮੈਨੇ ਸਲੂਣਾ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲੂਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਫਰੀਦਾ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਕਿਉਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਦਾ ਮਜਲਸ ਮਰਦਾਨਾ ਮੀਰਾਸੀ। ਮੀਰਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਮੀਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਗੋਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਰਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ। ਭੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਟ ਸ਼ਬਦ ਭੱਟ ਵਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਪੋਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਾਸ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿਰਾਸੀ। ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਇਹ, ਪੜਦਾਦਾ ਇਹ, ਨਗਰ ਦਾਦਾ ਇਹ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਗ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਬੜੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਈਏ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਰੀਬ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਉਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਈ ਰਬਾਬ ਬੜੀ ਭਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿ ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਦਾ ਮਜਲਿਸ ਮੈਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਮਜਲਿਸ ਮਰਦਾਨਾ ਮੀਰਾਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਗਾਓ, ਛੇੜੋ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਛੇੜੋ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਛੇੜੋ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 4 ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਬਾਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲ ਕੇ ਫਿਰੰਦੇ ਢਿੱਗ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਰਬਾਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਜਾਨਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡੀ ਤਾਰ ਵੱਜੀ ਜੰਗਲੀ ਪਹਾੜੀ ਥਲੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਇਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਮਣ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਜੈ ਠੱਗ ਜੱਗ ਲੋਧੀ ਜੈ ਕਾਬਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਜੈ ਜਾਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਰਾਨਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਰੱਬ ਆਬੀ ਭੀਨੀ ਤਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਜੱਗ ਤਾਰਨੇ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 53-54 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ 19 ਰਾਗ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ।
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਨਾਈਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਰਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮੜੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਫਨਾ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 2 ਸ਼ਬਦ ਬਿਹਾਗੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੇਖਿਓ। ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਏ ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਗਲੇ ਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗਲੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਐ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਜਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਦਿਆਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ, ਭੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਏ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਫਰੀਦਾ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ। ਜਿਉ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇ ਜਾਏਗੀ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਪੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਲੀ 'ਚ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਕੁਛ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੌਬਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਰੱਬ ਵੱਲੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਓ ਜੇ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਚੋਪੜੀ ਖਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਨਾ ਦਮੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਆਪ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ।
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ